Good morning to His Holiness Yeah. and to all our Oh, audience joining us today from various parts of the world. Today, amidst this pandemic, it's rather an 안녕하십니까? auspicious day for me and all our audience to have with us 오늘 His 만연한 Holiness, 팬데믹 the 14th 속에서 Dalai 우리 Lama, 모두는 the living 살아계신 Buddha among us. 부처 제 His Holiness is rightly regarded as the manifestation of Avalokiteshvara, the Bodhisattva of compassion and the highest spiritual leader of Tibetan Buddhism. With great honor and prestige, I would like 성화님은 to pay 티베트 this tribute 불교의 on behalf 영적 of Everything 지도자이며 Sacred 자비를 and all our audience. 상징하는 관음보살의 화신으로 알려져 His 있습니다. Holiness, we have always considered bombe이 yourself as the Son of 공과대학의 India 모든 and 청중을 have worked 대신하여 towards the revival 인사드립니다. of ancient 성화께서는 Buddhism. 항상 자신을 In the 인도의 context of 아들로 this tribute, 생각한다고 I request you to 말씀하셨습니다. enlighten us 그리고 with your 고대 views 인도의 on how 지혜를 we can 부흥시키기 combine 위해 ancient 노력해 knowledge 오셨습니다. with the modern 저희는 고대 education 인도의 system 지혜와 and how we 현대 can 교육 give 체계를 education to both 통합하는 modern 방법에 times 대한 and make it 성화의 relevant. 의견을 듣고 싶습니다. so firstly, namaste. 먼저 나마스테 안녕하십니까? I really feel also very happy. 저는 Because- 진심으로 행복합니다. Now, India, 왜냐하면 the over 1,000 years, 수천 년간 the concept of ahimsa, 인도는 concept of karuna, 비폭력의 사상과 자비의 사상을 in this country. 이 나라에서 These two 보존하고 very important also the concept. 전승해 왔기 때문입니다. 이 나라에서 With that, 비폭력과 자비심의 사상이 you see, 생겨나 발전해 a lot of 왔습니다. and including logic. So later, 인도에는 많은 those great Indian 철학과 thinkers, 사상이 발달했습니다. philosopher 수많은 철학가와 사상가들이 carry the message of ahimsa 인도에서 and karuna 탄생했습니다. through logical way. 더불어 비폭력과 자비라는 So now, 사상을 today, 사람들에게 of course, I respect 논리적으로 설명했습니다. all tradition 물론 저는 모든 because I fully 전통을 committed 존중합니다. religious harmony 왜냐하면 저는 and 종교 간의 also 화합을 the harmony of different people, 도모하겠다라는 like that. So therefore, 사명과 I respect all different traditions. 사명감을 가지고 그와 같은 다짐을 했기 때문입니다. If we through 모든 종교를 logical 존중합니다. approach investigation, 그러나 우리는 then the 자신이 믿는 India's, 종교를 this is 1,000-year-old, these 보다 논리적으로 접근할 필요가 있습니다. 인도의 많은 now 사상과 철학이 practically 논리적이고 really need 합리적인 ahimsa 근거를 and karuna. 통해서 If these two 발전했습니다. things, you see, 비폭력과 자비심의 사상이 앞으로 유지될 수 있다면 and more people 앞으로 you see, 계속 pay attention, then our world 남아 있는다면 much sort of peaceful, much 우리의 세상은 보다 나을 것이고 보다 평화로울 And 것입니다. then India's also you see important thing is secular. 또한 인도의 좋은 사상 중 하나가 세속적 윤리법입니다. But then not necessarily 이것은 you see, you should 종교가 아닌 follow or believe dharma, religion. 우리 모두가 지켜야 할 세속적 Whether 윤리법입니다. believe certain things or not is up to individual. 누군가를 믿고 믿지 않는 것은 Generally, we 개인의 really 선택에 달려 있습니다. the 그러나 secular 우리 모두는 ethics. 세속적 윤리법을 So 통해서 these two things, 보다 나은 세상, ahimsa, 보다 나은 karuna, is 삶을 actually 살 필요가 있습니다. secular ethics. 비폭력과 자비심은 세속적 윤리법에 해당합니다. And ahimsa
is further also the also the then different religious tradition, different philosophy is involved. 다양한 사상과 종교가 I feel great 역사적으로 발전했습니다. honor to speak 저는 오늘 people who actually belong this country. 이 나라의 So we are actually 이 나라 출신인 인도인들에게 a student. 이야기를 할 수 있게 되어 무척 영광입니다. I 저희 always 티베트인들은 describe in 1000 years ago, 고대 인도의 지혜를 믿고 의지합니다. our guru. 그래서 저는 We 사람들에게 are chela. 인도인은 우리의 스승들이었고 We learn 우리는 인도 스승들을 믿고 from India. 수학하는 제자들이었다라고 말을 합니다. Around the 7th century, 7세기경 Tibetan king 티베트의 왕이 with Chinese princess, 중국 and also 당나라의 공주와 결혼을 하면서 firstly Chinese introduced Chinese 중국에서 가장 먼저 Buddhism in Tibet. 불교가 티베트에 소개되었습니다. The Tibetan king Songtsen Gampo 하지만 티베트의 왕 송첸 간보는 당나라의 공주와 국혼을 하면서 also you see the most statue, important statue, Buddha statue, and picture. That one, you see, brought from China. 현재 티베트에 모셔진 가장 Seems 중요하게 여기는 불상들이 대부분 중국에서 모셔온 불상들입니다. 7th century 7세기의 송첸 간보 왕은 that marriage, and 당나라 공주와의 but 국혼으로 많은 as I feel too tired, 이익을 learn Chinese, 얻으셨습니다. too complicated. 하지만 So 중국 he, in spite marriage and 어와 중국 문자를 티베트로 받아들이는 대신 he want to develop our own 오히려 script, 티베트인들의 from Indian 새로운 Devanagari, 문자를 만드는 것이 좋겠다라는 생각을 하시게 됩니다. like that. 인도의 So then 8th century when you see Buddhism 데바나가리라고 하는 자음과 모음을 바탕으로 티베트 문자를 Shita, 만들게 되었습니다. 그리고 그 이후로 8th century, 날란다 불교 대학의 대학자 샨트라시타를 now he 티베트로 모시게 됩니다. Buddhism is concerned 당시 티베트 왕은 from directly from India, not through China. 부처님의 가르침을 부처님께서 살아 계셨던 부처님께서 직접 법을 전하신 인도에서 Chisung Tezan, 모셔오는 것이 좋다라고 결정짓고 at that time one of the top master of 인도의 Shantarakshita, very old. 교류 He invited 사절단을 보내 reach 날란다 불교 대학의 가장 뛰어난 스승으로 손꼽히던 샨트라시타 대학자를 티베트로 초청하게 됩니다. 그리고 샨트라시타께서는 so now 티베트로 오시어 translate 티베트인들에게 새로운 Sanskrit of 언어와 문자를 배울 것이 아니라 티베트인들의 고유 eventually you see 글로서 경전을 the Tibetan 만 백성이 읽고 공부할 수 있도록 차라리 티베트어로 번역하는 것이 좋다라고 조언을 하셨다고 합니다. or tradition or like Nalanda. 저희의 문화와 Extensive 종교는 날란다 전통에 근간을 두고 있습니다. 날란다 불교 대학은 항상
논리적이고 합리적인 사고를 추구해 왔습니다. Even 날란다 Buddha himself, 전통은 you see, 심지어 부처님께서도 all my followers 명백하게 조언을 하셨습니다. 나의 should not 제자들은 accept my teaching out of faith, 나의 말을 결코 맹신하지 rather 말라. thorough investigation. 오히려 더 면밀히 검토하고 You see, show us 탐색하라고 하셨습니다. investigation, logical approach is important. 논리적인 접근과 사고가 얼마나 중요한지를 강조하셨습니다. 인도의 대학자 용수보살은 Arya Sangha, 더불어 아리아데바, 디그나가, 법칭, 월칭, Buddhapalita, 불호 these 등 Nalanda master, 이 모든 분들이 전부 날란다 대학의 see, 스승들입니다. their sort of way of thinking. always 이분들의 사고 방식은 Buddha's own 항상 논리적으로 생각하기였습니다. 심지어 부처님의 말씀조차도 to 무언가 accept because some 난해하고 illogical 비논리적인 부분이 있다면 to reject. 우리에게는 충분히 거부할 Like Nagarjuna, 자유가 있다고 Buddha's own word. 생각하셨습니다. 그래서 용수보살은 부처님의 말씀인데도 불구하고 거부한 반박한 그러한 말씀들이 남아 있습니다. The concept of secular, some sort of what's the philosophical things or logical things 논리적 which mentioned 사고, in 철학적 Buddhist 사고 text, 등 you should consider academic subject rather than 불교의 이러한 논리와 철학, 심리 등에 해당하는 taught by Buddha. We must 부분들을 우리가 종교로 치부하지 말고 you see the 하나의 교육으로서 사람들이 보고 배워서 보다 세속적 윤리법을 향상시키는데 도움이 되었으면 합니다. religious subject. 그리고 윤리적인 삶을 사는 데 있어서 도움이 충분히 될 것이라고 생각합니다. 종교를 우리는 누구에게도 강요할 수 없습니다. 종교를 믿고 믿지 않는 것은 개인의 선택이고 어떤 종교를 선택하건 그것 역시나 개인의 선택에 달려 있습니다. Karuna, 그러나 자비심과 비폭력의 실천은 우리 세계인들이 전부 필요로 하는 덕목입니다. 종교에 personal matter. 차별을 두지 않습니다. 종교는 개인적인 선택이라고 말씀드렸습니다. 하지만 자비심과 비폭력의 실천만큼은 우리 인류에게 필요한 덕목입니다. 우리 모두가 실천해야 할 가르침입니다. And then 오늘 이렇게 여러분과 함께 만날 수 있어 무척 기쁩니다. over 1,000 years, 수천 년간 we as a Chela, 우리가 Indian 우리 티베트인들이 인도 스승들을 믿고 의지하면서 Indian Guru, 따라왔지만 I think much 오늘날에 이르러 his knowledge. 인도의 스승들이 So now 가르침을 등한시한 까닭에 Indian Gurus, Chela, now 되려 act 제자로 항상 뒤따르던 저희가 스승이 되었습니다. 그리고 저희를 스승으로 두고 여러분들이 스승이었던 인도인들이 우리를 따라오는 시점이 되었습니다. many problems. 현재 이 세상에는 수많은 문제들이 Our own 발생했습니다. 그리고 발생하고 있습니다. 대부분의 문제는 우리 인간이 만들어낸 문제들입니다. we 하지만 그 누구도 문제를 원치 않는다라는 것이 중요합니다. see 왜 문제를 원치 않음에도 문제를 만들어내고 있는 것일까요? 왜냐하면 잘못된 생각, related 현명한 생각, 지혜로운 생각을 하지 못하기 때문입니다. 현명한 생각, 지혜로운 생각이란 비폭력과 자비심의 this time 실천을 1,000-year-old 마음의 모든 사고의 근간에 두고 있는 사고라고 할 수 있습니다. now must
저는 not only 자비심과 비폭력의 실천을 보존만 할 것이 아니라 다시 한번 부흥시켜야 한다고 생각합니다. 그리고 이것을 종교로서 부흥시키는 것이 아닌 different traditions, 모든 이들이 Christianity, 삶을 살아가는 데 있어서 모든 이들이 지켜야 할 도덕과 윤리로서 그리고 이것을 하나의 교육으로서 모든 이들을 가르쳐야 한다고 생각합니다. Karuna is concerned is common for 모든 종교가 힌두교, 이슬람교, 기독교, 불교 등 모든 종교가 I always feel India 사랑과 자비 그리고 비폭력의 실천을 가르치고 있습니다. 그러나 I think to most 이것을 대부분의 인들이 종교의 가르침이라고 치부해 버립니다. this country comparatively very peaceful. 또한 다른 Major world religions live together. 나라에 비해 인도는 수많은 종교인들이 함께 살아가고 있는 곳이기도 합니다. Muslim country, 그러나 다른 나라에 비해 Sunni fight 다양한 종교를 가진 이들이 in this country. 공존함에도 분쟁과 다툼이 Problem between 크게 발생하지 않는 것 같습니다. and Sunni. 지금까지 저는 이슬람교인들 가운데 시아파와 수니파의 분쟁이 인도 내에서 발생했다라는 소식을 들어본 적이 없습니다. So therefore, 반면에 중동 국가에서 늘 시아파와 수니파의 분쟁이 ahimsa 발생한다 그리고 발생했다라는 소식을 종종 접하곤 합니다. happy society. 그것은 바로 근본적으로 우리가 행복한 나라, 행복한 사회를 도모하는 데 있어서 공존하는 삶이 무척 중요하다라는 것을 인도인들이 show 수천 년간 역사를 거듭해 오면서 harmony 인식했기 때문이라고 생각합니다. and in 우리는 principle of ahimsa 종교 간의 화합을 해야 합니다. 그리고 now our 그 Indian 근간에는 brothers 사랑과 자비, is now 비폭력의 previous century a Mahatma 실천의 사상이 Gandhi is show 근간이 되어 있어야 합니다. ahimsa. 과거 마하트마 간디라는 성인께서 I think 비폭력을 어떻게 실천할 수 있는지를 몸소 and 우리 모두에게 보여주셨습니다. 그리고 이 비폭력의 실천을 secular way 사랑과 is deeds 자비라고 하는 생각과 더불어 우리는 함께 ideas. 실천해야 합니다. India's now philosophy 인도의 철학은 objectively 철학 중 불교 철학은 무엇도 독자적으로 고정되어서 존재하지 않는다고 설명합니다. 어떻게 보면 kasa 오늘날 현대 교육에 해당하는 양자 역학의 you see quantum physicists 개념과 they say 무척 흡사합니다. nothing 양자 역학에서도 exists as it 무엇도 the external thing. 보여지는 대로 외부에서 There is 존재하는 것은 없다고 합니다. and reality. 보여지는 것과 There's a quantum 실제 존재하는 바의 간격이 무척 크다라고 합니다. physics. Most of 결코 동일하지 않다고 설명합니다. such as anger, 그저 불교에서는 jealousy, 우리의 성냄, attachment, 질투, you see, 탐욕, these, 애욕 등 you see, 이와 같은 감정들을 번뇌라고도 하고 부정적인 감정이라고도 합니다. 이러한 감정들은 대상에서부터 실제 존재한다라는 착각과 집착에 의해서 발생한다고 based on 설명합니다. appearance. 이런 부정적인 감정들이 보여지는 것을 Then 집착하고 보여지는 것에서 exists as appears. That's exactly 보여지는 것에만 집착하기 때문에 ancient philosophy. You see, 생겨나는 감정들이라고 합니다. 만일 보여지는 것에 집착하지 않는다면 이와 같은 부정적인 감정들은 더 이상 told me
예전처럼 크게 발생하지 않는다고 합니다. In the West, 인도의 it is new. 과학자 라자 라마나는 제게 이와 같이 말을 했습니다. Over 2000 양자역학의 already 개념이 어떻게 보면 오늘날 새로 발견된 개념일 수는 있지만 Nagarjuna's 수천 년 전에 was the some 인도의 용수보살이라고 하는 text. 철학가가 양자역학에서 주장하는 개념들을 수천 년 전부터 These deeper level 설명을 in 했었다라고 order to 말을 tackle 했습니다. emotion. 우리의 I think India 감정들을 is 제어하고 통제하는 데 있어서 very helpful. 인도의 고대 철학 날란다 전통의 심리학은 I 무척 always say now that 유익하고 도움이 된다고 생각합니다. 오늘날에 이르러 저는 사람들에게 hygiene of physical 우리는 건강한 몸을 유지하는 만큼 유지하듯이 hygiene of emotion 건강한 only 정신, 건강한 마음을 유지해야 한다고 other religion 강조하고 있습니다. 현대 사람들이 건강한 육체에 관심을 기울이는 만큼 건강한 마음에도 우리는 관심을 기울여야 한다고 말합니다. 가사 mental hygiene, 가서 hygiene of emotion. hygiene of 건강한 마음, 건강한 정신, 건강한 감정입니다. as I mentioned earlier 앞서도 이야기했듯이 the world really 이 세계는 facing some crisis 많은 위기를 겪고 있습니다. 그리고 이 위기는 우리의 감정과 마음을 등한시한 것에서 비롯되었다고 생각합니다. 그래서 저는 인도의 많은 사상과 철학들이 오늘날 감정을 외면한 것으로 인해서 벌어진 이러한 위기들을 해소하는 데 revival of the 도움이 될 수 있다고 믿습니다. how to take care of peace of mind. 고대의 지혜를 부흥시켜야 하는 것은 바로 이러한 것을 해결하는 데 도움이 될 것이기 때문입니다. Revival of these 저는 저의 4가지 본분 중 인도의 고대 지혜를 부흥시키는 것이 저의 so 사명 중 하나라고 생각합니다. now 왜냐하면 현재 전 세계인들이 직면한 문제를 해결하는 데 있어서 now question. 도움이 될 것이라고 믿기 때문입니다. 이제 질문을 하십시오. Thank you so much for the answer. And for the first question, I would like to invite Srijan Nayak from Delhi Technological University, India, to ask his question. Greetings, His Holiness. My question is, although the purpose of education is to gain knowledge, 안녕하십니까? 달라이라마 성화. 저의 질문은 교육의 목적은 지식을 쌓는 것임에도 불구하고 저는 다른 사람보다 더 높은 점수를 받아야 한다라는 생각을 내려놓을 수가 없습니다. 어떻게 하면 경쟁심에 빠지지 않고 지식을 축적하기 위한 교육을 목표로 할 수 있습니까? 라는 질문입니다. Trying to get the that show to see my share. The sense of competition. You see, 경쟁심은 사실 two kind. 2가지로 구분할 수 있습니다. In order to promote knowledge, 지식을 students 학생들 간에 그리고 사람들 간에 you try to be 향상시키기 위해서 show them and to pursue them. 하는 것과 Competition is positive. 내가 다른 모든 이들의 지식의 향상을 위해서 내가 Actually, create 사람들 앞에 그들을 지도하고 그들을 안내하는 역할로서 that's wrong. 1등이 되는 그리고 우수 학생이 되는 경우가 있습니다. 반면에
다른 이들보다 더 우월한 감정, 그리고 내가 모든 이들의 위에 서 있고 싶다라는 이런 마음에서 생겨나는 경쟁심으로 두 가지로 나눌 수 있습니다. 그러나 저는 이 경쟁하는 마음 역시나 의도에 달려 있다고 생각합니다. 남을 제압하고 남 위에 올라서려고 하는 의도와 모든 이들이 함께 발전할 수 있기를 바라는 의도로 건전한 경쟁심이 있다고 생각합니다. 그래서 가장 중요한 것은 의도라고 생각합니다. 살아가는 데 있어서 경쟁은 중요합니다. 그리고 필요한 것이기도 합니다. 특히나 공부를 할 때 the philosophy or logic, including myself, when I 저를 포함하여 had a final examination, 많은 이들이 저 역시나 공부를 할 때 시험을 I should be 치렀습니다. 그리고 시험을 볼 때마다 모든 이들이 나 역시나 내가 이번 시험에서 1등을 하기를 원합니다. cleverness. 정말 이번에도 1등을 하고 싶다. 그리고 1등을 하면 좋겠다라고 생각을 합니다. 그리고 이런 1등을 바라는 마음에 컨닝을 하는 사람들도 있습니다. This is sincere motivation and good purpose. 내가 이번에 1등을 하고 싶다라는 의도에서 남을 해하거나 남보다 우월한 자리에서 그들을 비웃겠다라는 이러한 의도가 아닌 순수하게 내가 이번 시험에서 잘 보고 싶다. 그리고 1등을 하면 좋겠다라는 이런 마음이라면 저는 나쁘다고 생각하지 않습니다. 우리의 의도가 어떤지를 잘 살펴보아야 합니다. Debater sort of 우리는 늘 현명해져야 한다고 생각합니다. debater thinking accordingly, 티베트에서도 논쟁을 할 때 little sort of cleverness. 현명함이 필요합니다. 그리고 저 역시나 시험을 치를 때 다소 머리를 썼던 것 같습니다. Motivation. Okay. 제 개인적인 생각으로 Then next question. 모든 것은 의도에 처음 시작할 때 자신의 의도에 달려 있다고 생각합니다. Technology, Noida. Greetings, His Holiness. My question is, what is the relation between physical and mental well-being? 저의 질문은 육체적, 정신적 건강의 관계에 대해서 알고 싶고 어떻게 해야만 육체적, 정신적 균형을 이룰 수 있습니까? 라는 질문입니다. Physical health, 육체적 건강 mental health, very close link. 과 정신적 건강은 매우 밀접한 관계가 있습니다. We usually say the physical health, 우리는 보통 육체적 건강은 your sort of certain physical element not balanced, then difficult. But you see the physical now for example, the high blood pressure, 저는 육체적 건강이 mental peace, mentally. 어떻게 보면 정신적 건강에도 어느 정도 영향을 미친다라고는 생각을 하지만 Not much. 정신적 건강이 육체적 건강에 미치는 영향이 더 크다라고 생각합니다. 정신적으로 스트레스와 짜증, 근심 걱정이 많으면 우리의 혈압이 상승한다고 합니다. So, peace of mind, 그리고 몸의 면역력을 restful, 망가지게 하고 also you see great effect for physical health. 건강에 큰 영향을 미친다고 합니다. So now these days, you see some 오늘날에 이르러 because of too much anxiety, 이 코로나 전염병으로 인해 사람들은 큰 근심과 짜증, 성냄에 사로잡혀 있습니다. mental health, very sort of 그래서 더 건강한 정신이 필요한 시점이기도 합니다. 건강한 정신은 건강한 육체를 만들 것입니다. disturbed 반대로 mind. 우리의 정신이 파괴된다면 우리의 육체도 망가지게 되어 있습니다. Then 그리고 건강한 정신이란
고요하고 차분하고 평화로운 정신을 의미합니다. like that. 내면이 평화롭고 스트레스가 없고 차분해지고 고요하다면 이러한 아픔도 As I already 자연스럽게 지나갈 것이라고 생각합니다. 인도의 전통 지혜는 logical way 늘 keep karuna 논리적으로 사랑과 best way 자비, 비폭력을 that 내면에 help physical health. 지닐 수 있게 합니다. 내면에 비폭력의 실천과 자비가 I can 자비심이 가득하다면 우리는 nice 어떠한 문제가 있건 some relevance here. 그 상황에 당황하지 않고 차분히 그 상황을 평화롭게 87-year old. 보낼 수 있습니다. year old. 저는 현재 86입니다. Difficult. 저의 I was in 삶은 a lot of difficult. 삶을 돌이켜보면 티베트에서부터 And then 수많은 어려움을 겪었습니다. India as a refugee 그 누구보다도 어려운 삶을 살았다고 볼 수 있습니다. mainly 그리고 인도에 망명 나왔을 때만 해도 너무나 힘들었습니다. Chinese suppression. 중국 정부의 압력도 있었고 Suppression. Chinese communist. And what 중국 공산당의 협박과 we, 협박으로 인해서 even you see thinking to 너무나 많은 어려움들을 also the 겪었습니다. hardliner. As we consider them as a human brother sisters. 그러나 Actually, 저희는 이 우리의 목숨을 위협하는 중국 공산당원과 중국 경찰, 군인 등 who spent 이러한 이들을 Chinese gulag. 우리와 같은 동일한 인간으로 자신의 행복을 위해서 이와 같은 행동을 한다라고 오히려 In early 80s, 상대를 이해하도록 노력했습니다. 제가 아는 come to 스님 중 here. 18년간 감옥에서 수감 생활을 하셨던 스님이 한 분 계십니다. 그분과 함께 이야기를 Before 59, 한 적이 있습니다. 저는 1959년 전에 그 스님을 티베트에서 만났고 그리고 이후에 스님이 감옥에서 18년간 수감된 he told me 되시고 이후에 티베트로 망명 나와서 다시 만나 저는 그 스님께 감옥에서 그리고 그간 살아오는 동안 가장 his answer 두려움을 느꼈던 때가 언제였는지를 여쭤봤습니다. towards China. 그 스님께서는 이와 같이 대답을 하셨습니다. 내가 가장 두려워했던 것은 중국 군인들을 향한 Towards your 교도관을 향한 is very essential. 그리고 중국 공산당원들을 향한 자비심을 상실하는 것이었다라고 말씀하셨습니다. The troublemaker. 그분이 가장 두려워했던 것은 자신의 목숨을 잃는 것도 아니고 고문과 협박도 아니었습니다. 스트레스도 아니었습니다. 오히려 자신을 괴롭히는 Once you see 이들을 향한 사람들을 향한 자비심을 your enemy, 놓칠까 그분은 두려워하셨다고 하셨습니다. you can 인도의 대수행자 샨티데바는 good things from 모든 when you face some problem. 행복은 다른 이들의 행복을 바라는 데서 비롯된다라고 하셨습니다. 그리고 모든 고통은 모든 불행은 자신의 행복을 바라는 데서 비롯되는 것이다라고 하셨습니다. 또한 샨티데바께서는 Bodhisattva Chaya Avatar. 저기야말로 나에게 인욕을 수행할 수 있게 해주는 최고의 스승이다라고 하셨습니다. Mind, 우리의 내면을 훈련하는 데 있어서 destructive emotion, 부정적인 감정과 constructive emotion. 긍정적인 감정을 우리는 잘 분간해야 합니다. Thorough weapon to reduce destructive emotion. 부정적인 감정은 일어나는 순간 다른 이들을 해하고 다른 이들에게 즉각 대항하는 것이 Force is 자신을 보호하는 것이라고 착각합니다. already mentioned. It's karuna.
그래서 부정적인 감정들이 그리고 부정적인 감정은 다른 이들에게 즉각 대응을 하는데 그 근간에는 이기심과 나라고 하는 집착이 깔려 있습니다. 그러므로 우리는 부정적인 감정이 일어날 때마다 그것을 그때그때 알아차리고 그때마다 바로 긍정적인 감정, 이타심이라고 하는 이 마음을 토대로 부정적인 감정을 줄이고 제거해 나아가야 하는 것입니다. 그리고 이렇게 이타심을 일으키는데 도움이 되는 사상이 바로 연기법입니다. 연기법은 모든 것이 상호 의존해 있다라는 사상입니다. 어떠한 것도 고정되어 독자적으로 존재하지 않는다라는 것입니다. 무척 유익할 것입니다. 어떠한 것도 내게 보여지는 대로 결코 존재하지 않는다. 왜냐하면 보여지는 것을 우리는 전부 독자적으로 고정되어 있다고 보기 때문입니다. 그리고 고정적으로 존재한다라고 보는 것은 각자의 선입견과 망상에 의한 실상을 만들어냅니다. 실상을 조작해냅니다. 그래서 진정한 실상을 결코 보지 못하게 됩니다. 무엇도 우리가 보는 대로 우리가 생각하는 대로 존재하지 않는다라는 것과 모든 것이 상호 의존해서 존재하기 때문에 고정되어 있을 수 없다라는 이러한 지혜는 전부 인도 고대 지혜에 해당합니다. 우리의 내면을 훈련시키고 우리의 내면을 보다 차분하고 평화롭게 하는 데 도움이 됩니다. 어려움이 닥칠 때마다 오히려 내면을 더 차분하고 평화롭게 만들어 줍니다. 저 역시나 저 개인적으로도 인도의 스승들을 따라 이러한 수행을 해왔고 지금까지 제 마음이 흔들리거나 힘든 이야기나 티베트의 현 상황 그리고 그 가슴 아픈 이야기를 들을 때마다 티베트에 있는 사람들을 위해 기도하며 인도의 고대 지혜를 다시 한번 떠올려 봅니다. 그렇게 하다 보면 다시 제 마음은 평온을 유지하고 차분해집니다. 지금까지 저에게는 고혈압이 없습니다. 왜냐하면 항상 마음을 평화롭게 유지하고 있기 때문이 아닐까 싶습니다. 제 내면은 항상 평온합니다. 저는 인도의 사상이 비폭력의 사상과 자비의 사상이 진정으로 저의 내면을 보다 평화롭고 고요하게 만든다고 믿습니다. 그리고 이 고요한 마음이 제 육체에도 큰 영향을 미치고 있다고 생각합니다. I would next like to invite Hitesh Budhiraj from Balbharti Public School, Pitampura, India, to ask his question. Namaste, His Holiness. My question is, 나마스테. how can one be satisfied 어떻게 with 하면 what one has and not care about what 자기 자신이 소유한 것에 만족하고 다른 이들이 소유한 것을 탐내지 않을 수 있습니까? 라는 질문입니다. I think the material things, including your own good name, 물질적인 것과 you see, 심지어 too much sort of grasp 여러분의 이름, my. 이름조차 That 우리는 나의 것이라고 집착합니다. so contentment. 그리고 이 모든 것이 나의 것이라고 집착하는 만큼 우리는 Once you have the practice of contentment, 계속 그 so other sort of 집착하는 만큼 우리는 불행해진다고 생각합니다. 롱주 가래. others welfare, 가 welfare, 가 Wealth now. then
certainly no sort of desire or other sort of 다른 이들의 물건을 thing like that. 집착하고 The firstly, 욕심내는 것은 we should know 그리고 심지어 나의 것과 나의 물건과 소유한 모든 것들, 심지어 나의 이름까지 too much emphasis 집착한다면 자기 자신을 계속 억압하고 속박하는 것밖에 되지 않습니다. want. 그리고 이러한 속박은 나를 계속 끊임없이 갈망하게 할 것입니다. 더 많이 필요하고 더 많이 갖고 싶다고 더 갈구하고 갈망할 것입니다. Others 물질적인 갈망에는 한계가 없습니다. 끝이 보이지 않습니다. okay. 우리의 이 갈망을 어느 선에서 멈추고 Now next, 조절하는 것이 중요하다고 저는 생각합니다. 왜냐하면 한번 생겨난 욕구는 계속 끝나지 않기 때문에 어느 선에서 조절하는 것이 중요합니다. 저는 대학에서 불교 강의를 선택해 중도 사상에 대해 배웠습니다. 제 인생관을 완전히 바꿔 놓았습니다. 그러나 여전히 속죄와 진죄에 대한 이해가 부족한 까닭에 제 삶과 결정을 삶을 사는데 그리고 결정을 내려야 할 때마다 now you mentioned here 어떤 측면으로 봐야 하는지 헷갈립니다. 이런 혼란을 해소할 수 있는 조언이 듣고 싶습니다. 라는 질문입니다. 질문자는 and convict. 진죄와 속죄라는 단어를 사용했습니다. That is actually the 사실 mainly you see was the philosophical field. 진죄와 속죄는 철학적 개념입니다. 철학적으로 보면 이 두 가지를 구별하고 구분짓습니다. Our daily sort of life. 하지만 우리의 일상생활에서 Now, for example, 예를 들면 as I already mentioned, 앞서도 이야기했듯이 there is differences, appearance, and 보여지는 것과 reality. 실제 존재하는 것에는 차이가 있다고 말씀드렸습니다. 실제 존재하는 것은 그 실상을 우리가 진죄라고 합니다. And appearance is the 그리고 보여지는 것들, 우리가 착각하고 있는 것들을 바로 속죄라고 합니다. 그리고 현상이라고도 합니다. different sort of 다양한 단계가 있고 측면이 있습니다. 왜냐하면 우리의 내면에 다양한 단계가 있기 때문입니다. now Indian generally 보다 쉽게 예를 들면 인도에는 자아라고 하는 사상이 있었습니다. so this 아트마라고 하는 자아, 참나를 usual sort of 힌두교를 비롯한 타 종교에서는 진죄라고 여겼습니다. 왜냐하면 이 나가 conventional truth 존재의 is here. 실상이라고 여겼습니다. 그리고 But then 그 the 반대로 그 외의 것들이 전부 다 속죄라고 합니다. and also you see, 이 육신을 속죄라고 표현을 했습니다. 왜냐하면 불멸의 자아가 있고 이 자아가 윤회를 하면서 환생을 거듭하면서 여러 가지의 육체를 1,000-year-old 입었다가 벗는 것뿐이다라고 설명을 했습니다. 그러나 부처님께서는 그런 나 역시나 존재하지 않는다라고 하셨습니다. 그래서 previous life. 부처님과 그 이후의 제자들은 도대체 그런 나가 어디에 있느냐라고 반문하셨습니다. No longer. 죽으면 So 지금 나라고 생각하는 이 생각과 더불어 나는 소멸합니다. sort of also the basis of identity of I. 이 나라고 하는 아이덴티티는 You see, more or less independent from this body.
이 육신과 별개로 존재한다라고 주장하는 참나론을 주장했던 Indian tradition, 인도 사상가들과 Buddhist philosophy, where is Atma? 반대로 그런 자아가 과연 어디에 존재하느냐라고 반문했던 Atma, Anatma. 무아론을 설명한 불교가 있습니다. No 무아론은 어떠한 나도 자아도 but self, the 독립적으로 on the complete 육신과 별도로 별개로 존재하지 않는다라는 것을 의미합니다. mind, the five senses of organs. Then sixth mind, chit. 그리고 이 자아를 고찰하는 데 있어서 의식을 Mental consciousness. 의식이 자아의 주체 자아가 자아이다라고 주장을 하는 이들도 있었습니다. Mainly is related 더불어 to sixth mind. 제6식이 자아가 된다라고 주장하는 이들도 있었습니다. Emotions related with chit mind. 왜냐하면 모든 감정들이 이 제6식에 의해서 Here consciousness, 일어났다가 consciousness, all these are 사라지기 때문입니다. 눈으로 보는 것과 시각, 후각, 청각, 미각, 촉각 등 역시나 제6식을 바탕으로 like medium, 일어났다가 사라집니다. serving the main mind, chit. 그리고 이러한 오감은 So these 5가지의 감각 역시나 제6식이라고 하는 의식을 because of the 의식이 작용하는 데에 power to designate 협조하는 그러한 보조자의 역할을 하는 것을 느낄 수 있습니다. 그리고 제6식이 then accordingly too much grasping. 좋고 나쁨을 평가하는 평가자의 위치에 있어서 시각으로 보고 후각으로 느끼고 미각을 맛보고 촉각을 느꼈을 때 이것은 좋은 것이고 이것은 나쁜 것이고 이것은 별것이 아니다라고 판단하고 평가하게 되는 것입니다. 그리고 좋다라고 느끼는 것은 다시 집착하고 왜냐하면 보여지는 것이 실제라고 생각하고 그리고 그것을 5가지의 감각을 통해서 느끼면서 그것은 좋은 것이라고 판단한 이후 집착하기 시작한다는 것입니다. 그리고 그 집착이 그저 단순한 집착이 아닌 끊임없이 그것을 갈구하면서 갈망하게 됩니다. Roughly speaking, we should 단순하게 이야기해 보자면 우리는 things 모든 것이 existence as appears. 내게 보여지는 대로 존재하지 않는다라는 것에 대한 확신을 가져야 합니다. Not bother appearances. 보여지는 것에 그다지 연연하지 않아야 합니다. 보여지는 것에 연연하지 않고 좀 더 깊이 내면을 들여다 볼 수 있어야 합니다. Level truth. 그저 보여지는 그러한 세간의 현상들과 착각하는 이러한 것들이 있다면 좀 더 깊이 들여다보면 Buddhism 깊이 들여다볼 때 2가지의 진재와 속재도 보여지게 될 것입니다. 인도에서 많은 사상가들과 철학가들이 참나를 말을 했지만 불교에서는 무아론을 설명을 했습니다. 그것은 바로 description. 그 설명에 있어서 그리고 그 아이디어에 있어서 이 진재와 속재에 대한 개념이 달랐고 진재와 속재에 대한 개념을 잘 이해하는 데에 있어서 측면이 달랐기 때문이라고 생각합니다. 자이나교, 상ಖ್야 등 불교를 비롯한 많은 사상가 그리고 비바셰시카, Chitta mantra. 유식파 그리고 불교 내에서도 설일체 유부, 경양부, 유식파,
중간파라고 하는 다양한 사상들이 생겨났습니다. 심지어 중간파 내에도 Prasangiga, 자립 중간파와 Sudantic, 기류 중간파라고 하는 파로 나눠지게 됩니다. those Indian great thinker really as 이러한 구별은 인도의 많은 사상가들과 학자들이 대가들이 끊임없는 고찰과 성찰을 통해서 부처님의 말씀을 토대로 분석한 결과라고 생각합니다. 인도의 용수보살과 아리아상가를 비롯한 이러한 스승들이 부처님의 가르침을 토대로 자신의 내면을 끊임없이 성찰하고 들여다본 결과라고 생각합니다. like Chandrakirti. 법칙 His 월칙론사는 Nagarjuna's philosophy 월칙론사는 스스로 용수보살께서 말한 어떠한 것도 실제 존재하는 것은 없다. 모든 것이 상호 의존해서 연기로서 존재하는 것일 뿐이다. 라고 하신 이 말을 Madhyamika avatar. 따른다라고 설명합니다. See, he mentioned 월칙보살이 지은 입중론에 따르면 meaning of Shunyata. Even some of those 공성의 진정한 의미를 인도 내에 뛰어난 학자라고 so on. You see, they 인도의 이름난 세친과 진나라고 불리는 뛰어난 학자들조차도 잘 이해하지 못했다라고 so 지적했습니다. when I read that passage, 저는 이 문단을 읽을 때마다 quite proud. 스스로 자부심을 느낍니다. 그리고 For me, these 행복감을 느낍니다. 왜냐하면 I think very scientific. 이러한 말씀이 너무나 과학적이고 너무나 현실적이고 너무나 합리적인 sort of 말씀이라는 생각이 들기 때문입니다. 오늘날의 양자 역학과도 매우 I'm 유사하며 one 합리적인 of Nagarjuna. 말씀이라는 생각이 들기 때문입니다. What's the Chandrakirti? So if 용수보살, 월칭 Chandrakirti opportunity to meet 보살, Chandrakirti, I think 만일 제가 장부차 월칭보살을 직접 뵐 수 있다면, 직접 이 자리에 월칭보살께서 계신다면 아마도 저를 무척 귀여워하시고 무척 저를 기특해 하실 것이라고 저는 생각합니다. all negative emotion 우리가 해야 할 것은 마음속에 일어나는 부정적인 감정들을 제어하는 것입니다. 이러한 부정적인 감정들은 무지라고 하는 것을 기반에 두고 있습니다. 그리고 그 무지란 것은 모든 것이 보여지는 대로 존재하기 때문에 모든 것을 보여지는 대로 있다고 생각하고 집착하라는 것입니다. 그것이 바로 무지함입니다. 그래서 우리는 이 무지함을 제거하기 위해서 무엇도 내게 보여지는 대로 존재하지 않는다라는 것의 확신, 그리고 무엇도 존재하지 않음에도 불구하고 나는 보여진 대로 착각하고 있다, 착각한 것을 집착하고 있다라는 것을 자각해야 하는 것입니다. 저는 아침에 일어나자마자 was the sentence 몇 가지 개송을 독송합니다. 월칭보사께서 지으신 몇 가지 개송과 이타심의 개송을 독송을 하면서 무아와 이타심을 there is story 명상합니다. in Tibet. One, you see, thinker investigate thinking, where's I? Then finally, he found nothing. Then
티베트의 어떤 사상가는 아침에 일어나서 수행을 하면서 도대체 나가 어디에 있는지를 관찰을 했습니다. 명상을 했습니다. 그리고 보니 아무것도 없다라고 생각을 하면서 So these are 옷을 보면서 Bodhisattva 무언가 있어야 하는데 왜 아무것도 찾아지지 않는가라고 당황했다고 합니다. the most 중간 사상은 우리의 내면의 부정적인 감정들을 줄이는 데 있어서 제거하는 데 있어서 무척 유익합니다. my daily practice 무척 효율적이라고 생각합니다. of practice. 제가 매일 날마다 하는 수행 중에 가장 중요한 부분을 차지하고도 있습니다. If now 저는 Chandrakirti there or Nagarjuna there, 월층보살이나 I think 용수보살께서 제 곁에 most probably I think as I mentioned earlier, 오신다면 me and 저를 쓰다듬어 주시면서 I'm quite 무척 열심히 정진했구나라고 칭찬해 주실 것이라고 생각합니다. 그리고 열심히 해왔다라고 but you see 무척 기특해 하실 거라고 저는 생각합니다. very powerful weapon to reduce 이러한 가르침들은 우리의 부정적인 감정을 제어하는데 그리고 제거하는데 무척 효과적인 무기입니다. Thank you, Ms. Holiness. The next question is from Kartik Ladha, a student from IIT Bombay, India. Greetings, His Holiness. My question to you is in correspondence to the COVID pandemic, global warming, human-made disaster. 현재 발생한 코로나 전염병, 지구 온난화, 인간이 만든 재난, 정치적 불안, 기술의 혁신, 우주 탐사, 의료 발전 등 저희 인간은 정말로 발전하고 있는 것입니까? 아니면 과거의 문제들을 해소한다는 핑계 하에 더 큰 문제들을 만들어내고 있는 것입니까? now this kasota illness something new 현재 발생한 전염병은 새로 생겨난 병입니다. I think I'm not expert, 저는 이 부분에 있어서 but I believe 전문가가 아닙니다. the world, also the whole galaxies 하지만 이 온 우주가 is beginning. So 온 우주에 시작이 있다면 now things are 끝이 있다고 믿습니다. 왜냐하면 모든 것은 now 항상 변하기 때문입니다. global warming. 지구 온난화를 Many scientists now they 많은 과학자들이 염려하고 있습니다. things are getting warmer 이 지구가 and 나날이 eventually 더워지고 있고 기온이 상승하고 있다고 합니다. desert. 심지어 티베트는 머지않아 사막화가 될 것이라고 예견하기도 합니다. Whole I think we can say whole Asia major river. 아마도 그 아시아권에 흐르는 So Tibet 큰 강들은 전부 티베트를 기원한다고 할 수 있습니다. 티베트는 but now 많은 눈과 눈으로 덮여져 있고 상당히 높은 지대에 when they 위치해 있습니다. 제가 어렸을 때에 mountain more snow 항상 within my own lifetime. 설산은 눈으로 가득했습니다. 그러나 살아오면서 보면 So nature 이 also the 눈으로 덮여 있던 산의 그 눈의 prophets. 두께가 점점 얇아지고 있는 것 같습니다. 그래서 우리는 이 기후 변화에 대해서 보다 관심을 기울여야 하지 않을까 싶습니다. 생태계에
트베트에 관심을 기울이고 more attention, particularly the 특히나 United Nations General Secretary. Wonderful. So now we have to 그 유엔에서 just also 이 기후 변화와 then due to global warming, 환경에 대해서 관심을 this water 보다 신경을 쓰고 있다고 합니다. blue or say the land eventually a desert. So therefore, we have to pay some attention. 환경이 지금처럼 끊임없이 훼손되고 기후가 계속 상승된다면 Now preserve Tibetan 녹지는 전부 다 사막이 될 것이라고 합니다. culture. 저는 티베트의 환경, Already 티베트의 문화를 보존하는 데 힘쓸 것입니다. 티베트의 정치적인 법왕으로서의 역할은 더 이상 하지 않을 것입니다. responsible 이미 법왕으로서의 권한에서 culture. 권한은 전부 내려놓은 지 오래되었습니다. 티베트의 고대 지혜와 특히 인도에서 전래된 고대 지혜와 문화, 환경을 보호하고 부흥하는 데 힘쓸 것입니다. So really 날란다 대학의 스승들의 지혜를 그간 티베트인들이 보존해 왔고 보존해 왔습니다. 그리고 이 보존한 것에는 날란다의 심리학, 날란다의 논리학, 날란다의 불교학 등 다양한 가르침이 담겨 있습니다. 이야기의 침을 새내기 따뜻 저거든 이야기의 침을 뛰기 지금 먼저 문에 이야기의 침을 왜 양치 파마 동에 방에 파마 지금 내가 지금 이제 지금 I think material development, including science and technology, 과학을 비롯한 I think we should. 기술의 These are 발전을 우리는 이뤄냈고 지금도 무척 도움이 되고 있습니다. 그러나 우리는 너무 심하게 the only thing. Their own one, 한 측면으로 치닫지 않아야 합니다. so not much sort of concern about. 극단적인 That's I think 극단적인 발전 그리고 극단적인 holistic way. Just you see, 성공과 발전은 그다지 좋지 않습니다. for example, 우리는 보다 nuclear physicist, nuclear, 보편적으로 세상을 바라볼 수 있어야 합니다. is very expert. 가장 대표적인 예가 핵무기입니다. 우리가 원자력은 어떻게 보면 큰 Lot of 세상에 많은 이로움과 유익함을 가져다 주었습니다. 반면에 이 원자력은 많은 생명을 빼앗기도 했고 앗아갔습니다. not just 보다 전체적으로 볼 수 있어야 합니다. 그저 한 가지만을 위해서 할 것이 아니라 전체적으로 볼 수 있어야 한다고 생각합니다. The next question is from Garima Bhargav from ICAI, India. Sure. Greetings, His Holiness. My question is how to deal with fear of failure and control our thoughts by remaining in the ideal state of mind and deal with every panicking situation calmly without being scared. 제 질문은 어떻게 하면 그 패닉이 오는 상태 그리고 두려움을 온갖 당황스러운 상황과 그런 상태가 당황스러운 상황에서 차분함을 유지할 수 있습니까? 라는 질문입니다. 신앙 계획과도 즉 시대권에 즉 강의돼 동네지다. okay. I feel education. 그 역시나 교육이라고 생각합니다. Education, including about our inner world.
우리의 mind. 내면, 마음, 작동, 감정에 대해서 배워야 합니다. So here, the Buddhist psychology, 불교 심리학은 Nalanda tradition, is about mind. 마음에 대해서 가르치고 있습니다. 다양한 감정에 대해서 가르칩니다. 다양한 감정, 각각의 감정들이 각각의 원인에 의해서 발생한다는 것을 가르치고 있고, 그리고 그 각각의 상황에서 일어나는 감정들을 어떻게 대처할 수 있는지 역시나 가르치고 있습니다. 이것이 불교의 심리학입니다. 장문에 답시 당 신앙계 가. 신앙다데 내수용도 시신한지 뭐 시대간에 동네잖아. So, also fear. There are fears with reason. 두려움 역시나 이유가 있습니다. 두려움이 일어날 때는 두려움이 일어나는 이유가 있다는 것입니다. Many cases, just 많은 our own exaggeration. 두려움들이 대부분 우리가 Here we need 그 상황을 그리고 그 현장을 과장되게 생각하고 과장되게 포장한 경우가 많습니다. like fear out of anger, 두려움은 성냄과 like that. 미워함의 감정에서 비롯될 때가 많습니다. Forgiveness. 누군가를 미워하고 의심하고 분노하기 때문에 두려움을 느낍니다. 그래서 이러한 두려움을 느낄 때 우리는 사랑과 자비와 같은 감정을 상대에게 일으킬 수 있도록 해야 합니다. All these, I think now this country in here, 이 there 나라에도 was a book, 샨티데바께서 지으신 Kasa. 보디사토 자리아바다. 입보리 행론이 있으리라고 생각합니다. Now Hindi translation, 힌디어로 English translation. 번역이 되어 있을 것이고 영어로도 번역이 되어 있을 것이라 생각합니다. Since I came India, 제가 인도에 Kasa 망명 나오기 전부터 that book quite rare. After 망명 나오고 나서 라사에서 입보리행론을 oral translation, 입보리행론 법문은 극히 드물었습니다. 그러나 망명을 나온 이후 제 스승으로부터 입보리행론을 들을 수 있었고 그 이후로 입보리행론을 사람들에게 권장하고 있습니다. 특히 입보리행론 제6장을 보면 어떻게 인내하고 인욕을 할 수 있는지에 대해서 설명하고 있습니다. tolerance. 두려움과 성냄의 치료약이 바로 인내와 인욕입니다. 그리고 인욕과 인내를 할 수 있게 하는 근간이 되는 이타심은 제8장에서 설명하고 있습니다. 보통 우리가 느끼는 모든 두려움과 문제들은 전부 다 나를 생각하는 아집과 이기심에서 비롯됩니다. 아집과 이기심이 있는 한 문제는 끊이지 않을 것이고 두려움 역시나 느낄 것입니다. Or not. If you see, 우리가 두려움을 느끼건 느끼지 않건 if there is sort of possibility to overcome these sort of negative thing which you feel, 또한 제8장에 보면 우리가 어떤 상황에 있어서 그 상황을 두려워하고 걱정할 때에 그 상황을 극복할 수 있다면 그 상황에 맞는 적절한 대응을 통해서 그 상황을 극복하면 된다라고 설명을 하고 있습니다. 더 이상 근심 걱정할 필요가 없는데 왜 주저하고 있냐고 말하고 있습니다. 반면에 내가 내가 해결할 방법이 없다면 더 이상의 근심 걱정도 도움이 되지 않는다라고 지적하고 있습니다.
어떠한 방법으로도 내가 해결할 수 없는데 왜 끊임없이 걱정을 하면서 스스로 그 상황에서 벗어나지 못하고 있느냐라고 지적합니다. 샨티데바는 항상 의지를 중요하게 말씀을 하십니다. 우리가 해결할 방법이 없다면 많이 걱정할 필요가 없다. 더 이상 걱정할 필요가 없지 않겠냐라고 말하셨습니다. 그리고 해결할 방법이 있다면 그 방법을 실천하면 된다라고 조언하셨습니다. Greetings, His Holiness. I hold compassion as hugely important, but I question where one draws the line with how we act on compassion. 저는 자비심이 무척 중요하다고 생각합니다. 그러나 우리는 자비로운 실천의 선을 어디에 잡아야 하는지 궁금합니다. 일상생활 속에서 종종 다른 사람들을 돕고 싶다는 마음이 일어나지만 그렇게 할 경우 개인적 발전과 일에 방해가 되는 상황을 접할 때가 많습니다. 이런 경우 무엇을 해야 합니까? 라는 질문입니다. Basically, we are social animal. 근본적으로 우리는 사회적 동물입니다. From birth, our life depends on others' 태어나서 compassion. 우리는 Firstly, 다른 이의 자비심을 eventually, family member. 자비심을 받습니다. The whole world, 그리고 성장하면서도 future of individual 이웃과 주변 사람들의 자비심의 영향을 받습니다. human groups. 어른이 돼서도 So therefore, 사회와 now 국가에 더불어 사는 사람들의 other and try 배려와 to use other sort of 자비의 영향을 받습니다. best way to preserve your own interest, because whole your life, 우리의 삶은 so taking care about 전부 다른 이들에게 의존합니다. you see anger, anger. 돌이켜보면 살아오는 동안 그리고 앞으로 전적으로 다른 이들의 배려와 도움을 받습니다. 만일 나만이 생존하겠다라는 이런 생각으로 가득 차 있다면 You can 오히려 you see 자신을 고립시키고 help these you see 고통받게 고독하고 외롭게 만드는 것밖에 되지 않습니다. 우리는 항상 살아가면서 주변인들의 도움을 받습니다. 결코 혼자 생존할 수 없습니다. 우리의 생존은 care of others. 다른 이들의 배려와 도움에 전적으로 의존하기 때문입니다. Economy, 현재 기후 변화, ecology, all these 생태계 very much depend on other. 이러한 것들도 전부 서로에게 의존해 있다라는 것을 보여주는 명백한 증거입니다. Sense of oneness. 그래서 저는 우리 모두가 71억의 동일한 인간이라는 생각을 가져야 한다고 누누이 강조하는 것입니다. 내가 이 71억의 인류의 한 사람이라는 생각을 결코 잊지 않아야 합니다. 내가 이들과 같은 동일한 71억의 인류 중 한 사람으로서 Like that. 이들이 Okay. 이들이 생존하는 한 내가 생존할 수 있고 이들이 없다면 나 역시나 생존할 수 없다라는 것을 명심해야 합니다. Sort of telling, and also you see feel. 저는 That's the way to 종종 selfish way, to selfish. 가장 이기적인 That's the way is 생각과 가장 이기적인 that's the way 실천은 다른 이들을 위하는 것이라고 생각합니다. 다른 이를 배려하고 다른 이를 위하는 other. 것은 바로 나를 위하는 것이라고 생각하기 때문입니다. 그것은 우리가 다른 이에 의해서 생존할 수 있기 때문이기도 합니다. This is for their own sort of interest
for their own survival, you see, taking care their group like that. 심지어 새들도 자신의 생존을 위하여 그 새 무리를 Now, next. 무리에 속해 있고 무리에 협조합니다. From the session to His Holiness, I would like to invite Kunal Bhatt from Mumbai University, India. Greetings, His Holiness. My question is, since Buddhism does not believe in the presence of a supernatural God, 불교는 holiness on God's existence. 전지전능한 신을 숭배하지 않습니다. 성하께서는 신의 존재에 대해 어떻게 생각하십니까? Different philosophy. 다양한 종교, 다양한 철학이 있다고 말씀드렸습니다. Buddha 심지어 부처님께서도 himself, you see, also give teaching according different people, 다양한 사람들에게 different mental disposition. 다양한 생각과 Also, 근기를 가진 사람들에게 다양한 설법을 하셨습니다. 호흡은 각사고, 등권 각사. 심지어 부처님께서는 호봉안에 코로. 오는 짐과 같고 Buddha's own word, 이 짐을 this body, 얹고 가는 주체는 나다라고 하셨습니다. the carrier, this burden is self. So it seems, you see, 이 말씀만을 두고 본다면 this body, 이 육신이 and I is something 이 육신과 나가 완전히 분리되어 있는 것처럼 느껴지기도 합니다. some people sort of mental disposition. 그러나 부처님은 상대가 받아들일 수 있는 것을 받아들일 수 있는 선을 미리 가늠하셨고 그 상대에 맞춰 법문을 하셨습니다. 어떤 사람들에게는 진재와 속재에 대해서도 설하시고 어떤 이들에게는 무아에 대해서 설하셨습니다. 다양한 사람들이 있고 Different mental disposition. 다양한 사람들에게 다양한 이해력과 이해력의 차이 그리고 받아들일 수 있는 정신적 성숙도의 차이가 있기 때문에 부처님은 각기 다른 설법을 하셨습니다. 바로 다양한 사람들이 있기 때문이었습니다. Some Hindus, 기독교, 힌두교는 not sort of that kind of faith. 하나님을 믿습니다. 반면에 자이나교와 불교는 하나님을 믿지 않습니다. Otherwise, Muslim 이슬람교는 알라신을 믿습니다. and Judaism also. 왜? So therefore, 유대교도 you see, 하나님을 믿습니다. very good. 이러한 전지전능한 하나님을 믿는 Full of 이러한 개념도 훌륭하다고 생각합니다. 좋다고 생각합니다. We are 하나님은 사랑과 자비를 상징하는 분이고 사랑과 자비가 so we should 가득한 하나님의 자녀로서 helping each other, loving each other. 하나의 형제 자매는 Same 함께 도우며 살아가야 한다는 가르침을 very helpful. We all 주기 때문입니다. one God, 단 한 분의 full of love, 신이 우리 모두를 창조했고 of that 한 분의 아버지를 두고 있는 자녀들이 loving kind 형제 자매들은 Father. 서로 도와야 한다라는 사상은 Very good, very powerful. 매우 힘이 있고 도움이 되는 생각 You are your own master. 가르침이라고 생각합니다. Also, is thinking 하지만 불교에서는 very good. But one way, 나 자신이 Buddha say, 나를 구원할 whatever I like. 그 스승이다라고 합니다. 내가 나를 구원할 수 있다고 말합니다. 무엇을 하건 그것은 내게 달려 있다고 합니다. Teach us. 뛰어난 스승들과 학자들이 다양한 사람들에게 다양한 영적 성숙도와 Concept of 이해력을
있기 때문에 다양한 가르침들을 전하게 되었습니다. Thank you so much for the insightful and enlightening answers, His Holiness. We pray Ahimsa and Karuna be revived globally in these difficult times for our world. Now, I would like to hand over to Ashay Lee. Namaste, His Holiness. We are really highly honored to have had 달라이라마 성하 이번 대화에 달라이라마 성하를 모실 수 있어 무척 영광입니다. They made us look inwards and think more deeply about spirituality and human condition. Now, I would like to extend my heartfelt gratitude to His Holiness on behalf of the entire 이번 team of TechFest. 봄베이 공과대학의 전 학생을 대표하여 이와 같이 영적 가르침과 지혜를 나눠주셔서 감사의 말씀 드리겠습니다. South Africa Archbishop Tutu. 한 가지 I really 전해드릴 말이 있습니다. really loved him. 현재 아프리카에는 Since we know 비숍 투투 very close, 주교님이 계십니다. so 비숍 투투 주교님과 만나게 된 이후로 가장 친한 친구가 되었습니다. since we know each other, 그리고 주교님께서는 가끔 다람살라에 오셔서 며칠을 저와 함께 보내시곤 합니다. he jokingly told me, 어느 행사에서 주교님과 함께 하게 되었습니다. 주교님은 말씀하시기를 나는 죽으면 천당에 갈 것이라고 100% 확신한다라고 하셨습니다. 그러나 달라이라마는 하나님을 믿지 않기 때문에 천당이 아닌 어디인가 좋은 곳에 가리라는 생각은 하고 있다고 말하셨습니다. 왜냐하면 주교님은 하나님을 믿으니 하나님이 말하신 천국에 갈 것이고 달라이라마는 하나님을 믿지 않으니 하나님께서 준비한 천국에는 가지 못하고 지옥이 아닌 어딘가는 갈 것이다라고 이렇게 말을 하셨습니다. group of people. 그래서 제가 천국이 아니면 당연히 지옥이 아니겠냐고 또 반문을 한 적도 있습니다. Respond to me. You see, wherever Dalai Lama go, even hell, they want to go. 그리고 어떤 사람들은 제가 하나님을 믿지 않아서 천국에 못 가니 지옥에 갈 것이다라는 이 말을 듣고 달라이라마가 가는 지옥에 따라오겠다라고 하는 사람들이 꽤나 많습니다. Christianity, as I mentioned earlier, 저는 기독교와 가톨릭을 whole world 비롯한 모든 종교를 존중합니다. 많은 이들에게 도움이 되고 있고 너무나 훌륭한 일들을 많이 하고 있기 때문입니다. 우리의 why God creates that 세상은 우리가 만든 문제들입니다. full of suffering. 우리가 하나님을 믿는다면 So difficult. 하나님이 왜 이 많은 문제들을 만들어 내셨겠습니까? 늘 무한한 사랑과 자비로 가득한 하나님이 이러한 문제들을 만들어 내시겠습니까? 그렇기 때문에 이러한 점만큼은 비논리적이라는 것입니다. 그래서 인도의 철학에서 모든 것이 개개인의 업으로 인해서 비롯된 것이라고 설명합니다. 까르마라고 하는 업은 행동을 의미합니다. 선한 행동은 다른 이들을 이롭게 하고 다른 이들을 배려하는 행동들을 전부 선한 행동이라고 합니다. 이러한 선업은 그리고 선한 행동은 그에 합당한 바로 행복한 결과를 만들어낸다고 합니다. 반대로 남을 해하고 남을 멸시하고 하는 부정적인 행동, 악한 행동들은 악한 업을 지으면서 그 악한 업이 되어 불행한 결과를 초래할 것이라고 합니다. 인도의 불교, 자이나교, 상ಖ್야 등은 모든 것이 자신의 행동에 의해서 비롯된 결과라고 설명하고 있습니다. 오늘 이렇게 인도 친구들과 대화를 할 수 있게 되어 무척 기뻤습니다. Guest of Indian government, 저는 인도 정부의 오래된 손님입니다.
현재 88, now 87 years I live here. And then another, 현재 약 I think, 86이 되어 지금까지 인도로 망명 나와 오랜 세월 인도에서 손님으로 개구로 살고 있습니다. 앞으로 한 20년은 더 인도에서 지낼 것 같습니다. 그동안 이러한 대화를 가질 수 있는 기회가 있으리라고 생각합니다. 현재 발생한 전염병이 어느 정도 사그라지면 델리, bombe이, 캘커타, 벵갈로르 각지에 있는 교육 전문가들을 만나서 어떻게 하면 인도 현대 교육에 교육을 발전시킬 수 있는지를 논의해 볼 생각입니다. 매우 진지하게 고민하고 있습니다. 현재 현대 교육은 물질적인 가치에만 집중하고 있습니다. 그래서 고대 인도의 지혜를 이 발전한 현대 교육에 어떻게 하면 도입할 수 있는지, 도입할 수 있는 방법, 그리고 도입해야 할 것들에 대해서 진지하게 대화를 해볼 생각입니다. 보다 윤리적인 삶을 위해, 보다 나은 세상을 위해 하나의 교육으로서 아이들에게 배움을 줄 수 있는 과정을 생각하고 있습니다. 다양한 대학과 교육기관에서 실천할 수 있는 과정들을 고민합니다. 만일 여러분이 opportunity, or you have the same responsibility to combine 여러분도 현대 교육과 인도 지혜를, 고대 지혜를 통합하는 데 책임이 있다고 생각합니다. 그리고 이것이 하나의 교육이 되어서 사람들에게 보급된다면 전 세계에 큰 도움이 될 것이라고 생각합니다. 감사합니다. Thank you so much for your kind words. We will await your arrival at the IIT Bombay sometime soon too. Thank you to the attendees for being a wonderful audience and may you and your loved ones. 성하게 감사드립니다. 그리고 이 대화를 참관해 주신 청중 여러분께도 감사드립니다.